अपनी नौकरी ला लियो इहदे जी नौकरी कित्थे किसे गुलाम नहीं अपने बाल बच्चे च वेख लो बुढ़ा होया ते बच्चे भी वेख लो ते हुण ये फिर मालक बार असीं इन्हां तूं रोटी देनी मैं इत्थे कमा के खुआना भाई इक शहनशाहां दा कर्म असीं नौकरी करने आं इन्हां दी हिफाजत करी दी है जिन्नी जित्थों तक भी हुंदी है सानूं टुक्कर रब्ब दिंदा इन्हां तों शुरू होया दो खरीदियां ने अग्गू फिर खरीदियां फिर दो खरीद के भट्ठे की नौकरी की पैसे देने वास्ते जो मुल लियां धार लियां दूजे नंबर ते अग्गू फिर भट्ठे तू पैसे लै कमा के मालक नूं दित्ते ने फिर एक रह गई एक सूई ओहदा एक बच्चा है वो मरन वाली जिहड़ी बकरी ओहदे च मैनूं जाग लाई रब ते अल्लाह दा करम हुण इस टाइम मैं देखो नाल किते कदी एक दो दे लिया को पलिया तां को वाधा घाटा हो जांदा ओह भी फिर विच ही पैना हुंदा पक्के नहीं कि भाई एग्रीमेंट नाल ही आखां 10 वेच छड़े ने 20 वेच छड़े ने शुरू तो 2-3 ले पाल लीदे ने जे पल जाण ते उन्हां नाल ही गुजारा हो जांदा ये पकंबरी माल होया साडा ते यकीन ते साही ते उहदे कोल ही मंगने आ नुकसान होया भी तां भी पूरा मालक करदा ये पकंबरा जानदे ने कि उन्हां ने इन्ना चुकी वेखिया ये बादत असल जिन्हें इनू रख लिया भुख उत्थे कोई नहीं ते खाद्या ते भाजी खूह भी खाड़ी दिन खान ही बंदा अड्डा पे वो वेला हो जाना ये कुकड़ी एक बकरी ही ते तुहानू दस्सिया दूं तू जाग लग गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी की हाल है? खैर जी खैर दुआवां तुसीं सुनाओ। अल्लाह दा शुक्र है। अंकल जी उन्हां दा नाम की जे? मेरे नाम जी अमजद। अमजद ते इलाका केड़ा जे सर? इलाका सियालकोट। सियालकोट ते तहसील केड़ी जे? सरूर। ते पिंड दा नाम की जे? रुड़की बाजवा। रुड़की बाजवा। अच्छा अंकल जी यह दसो है जेड़ा तुसीं बकरियां दा कारोबार स्टार्ट कीता जे ये किन्ने अरसे तो कारोबार कर रहे हो? अंदाजन हो गए इनको 30-35 साल जनाब। माशाअल्लाह। अच्छा यह दसो है 30-35 साल दा तजर्बा तुहाडा कैसा रहा जे? तजर्बा ये एक शहनशाहां दा कर्म असीं नौकरी करने आ इन्हां दी हिफाजत करी दी है जिन्नी जित्थों तक भी हुंदी है सानूं भी टुक्कर रब्ब दिंदा इन्हां तों। माशाअल्लाह। अच्छा यह दसो है जेड़ा बकरियां दा कारोबार स्टार्ट कीता ही ते किन्नियां बकरियां तो तुसीं ये कारोबार स्टार्ट कीता जनाब मैं दूं तो शुरू होया दो खरीदियां ने अग्गू फिर खरीदियां फिर दो खरीद के भट्ठे की नौकरी की पैसे देने वास्ते जो मुल लियां धार लियां दूजे नंबर ते अग्गू फिर भट्ठे तू पैसे लै कमा के मालक नूं दित्ते ने फिर एक रह गई एक सूई ओहदा एक बच्चा है वो मरन वाली जिहड़ी बकरी ओहदे च मैनूं जाग लाई रब ते अल्लाह दा करम हुण इस टाइम मैं देखो रौनक। माशाअल्लाह तुसीं दस्सिया कि एक भट्ठे दी नौकरी करके तुसीं बकरियां रखियां ने ते मजदूरी करके ते तुसीं ये दसो भट्ठे वाला कारोबार सही ही कि बकरियां वाला कारोबार सही ही? कारोबार ते फिर हुण ये अपनी नौकरी ला लियो इहदे जी नौकरी कित्थे किसे गुलाम नहीं अपने बाल बच्चे च वेख लो बुढ़ा होया ते बच्चे भी वेख लो ते हुण ये फिर मालक बार असीं इन्हां तों रोटी देनी मैं इत्थे कमा के खुआना। माशाअल्लाह बड़ी सोहनी ते अच्छी गल कीती है ते उस एक बकरी तो ही वध है हुण? अल्लाह दा करम में मरिया चुक्या माल मेरा 35 था पिछले साल मर गई बकरियां वड्डियां मर गईयां उन्हां दे अगों बच्चे ही ने। ओदी की वजह बनी है जेहड़ियां तुसीं कह रहे हो कि पिछे तुहाडीਆਂ बकरियां दा नुकसान होया है ते ओ बकरियां साडी ते अकल ते पर्दा इन्ना पिया जेहड़ी अकल कम कीता तूं जो सवेरे सुबह उठ के वेखिया मैं ते जानवरां दे दस्ती मूँह फुल गए हन विच सारे नासां बंद हो गईयां गब्बड़ां टुकियां बकरियां कोल ही बच्चे मर गए नाल ही फिर आस्ता अज 3 मर गए 4 कल मर गईयां इंज पर मर गए। अच्छा दसो है जेहड़ियां बकरियां तुसीं रखियां ने इन्हां दे छोटे जा सेल करदे हो कि वड्डे लेले सेल करदे हो बना के? बच्चे बुच्चे भी भाजी दे लईदे ने फिर भुक्खां दे सौदे ने फिर है निज़ाम ही है वड्डे जवान करके औखे हुंदे ने उत्थों तक कपड़े ही नहीं जांदा लोड़ां ही नहीं पूरियां हुंदियां ते दे ला लईदा जदों भी कोई कि विकण वाली शै जी। अच्छा माशाअल्लाह तुहाडीਆਂ ही बकरियां देख रहे हैं ये मुख्तलिफ किस्म के इन्हां दे रंग ने एक नस्ल नहीं है मुख्तलिफ नस्लां ने ये दसो साडे दोस्तां नूं केड़ी नस्ल दीयां तुसीं बकरियां रखियां जे? जनाब प्योर जेहड़ियां ने ना प्योर देसी बकरियां है तुहाडे पिछे जी है टोटल माल करदा ते हुण 4 भारू ने जेहड़े किसे दे ने दिहाड़े दूड़े दे ने बनन वास्ते आए ते हुण मेरे कोल ही ने अलग ने बाकी मेरा घर दे ने 20-22 जानवर जेहड़े ये 20-22 जानवर जेहड़े ने सियालकोटी नस्ल दी देसी सियालकोटी नस्ल असल ओरिजिनल ने वड्डियां बकरियां वाले भी तरला लै गए ने मेरे कोल के सानू कोई बच्चा दिओ
ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ? ਜੇ ਉਂਝ ਡੱਕ ਕੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਆਮ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ। ਸਹੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਾਹ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਉਹ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈਣ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਣੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਲੇਲਾ ਰੱਖੀਦਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਲਿਆ ਕੋ ਪਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਾਂ 10 ਵੇਚ ਛੜੇ ਨੇ, 20 ਵੇਚ ਛੜੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 2-3 ਲੇਲੇ ਪਾਲ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਠਾਂ ਜਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੀ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਾਸਤੇ, ਜੁਰਮ ਹੈ ਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਸਤਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲੇਲਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੇਲਾ 18-19 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ 18-18 17-17 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਹਾ 20-22 ਦਾ 23 ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨ 1.5 ਦਾ ਤੇ ਲੱਭੇ 25-30 ਦਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੈ ਲਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲਾਭ ਜੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ? ਜਨਾਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਆਪੀ ਬਣਾ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਲੂਣ ਆ, ਜੀਰੀਆਂ ਸ਼ੀਰੀਆਂ ਇੰਜ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਟੁੰਮਾ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਈਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਜੀਰਾ, ਜੀਰੀ, ਜਵੈਣ, ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਪਾਓ, ਦੇਸੀ ਲੂਣ ਪਾਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਲਓ, ਭਿੱਡੂ ਅੱਕ ਪਾਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਚਮਚ ਇੱਕ ਚਮਚ 10-15 ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਕੋਈ ਹੀਟ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ? ਉਹ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਣਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੂ ਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਾ। ਕੁਝ ਭਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੇਠ ਵਿਸਾਖ ਚ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਸੁੱਟਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੂਆ ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਚ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਰੂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਠਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਸਾਬ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਨਸਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਕੰਬਰੀ ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਸਾਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਕੰਬਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਖੂਹ ਵੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਖਾਣ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਡਾ ਪਏ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2 ਤੋਂ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਪੀਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਠਾਂ ਪੁੱਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ 14-15 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ? ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਏ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੇ ਜੀ ਕਰਿਓ ਕਈ ਲੱਖ ਦੇੜ ਤੇ ਉਂਝ ਰੋਜੀ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮਾਲਕ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲਓ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਾ ਹਟ ਜਾਣੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿਜ਼ਾਫ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੋਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੱਕਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਹੋਰਾ ਵਾਰੋ ਮਾਲ ਹੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਸਵੰਦ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਓਗੇ? ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਆਮੀਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਥੱਲੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਤੁਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਬੰਨੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣ ਕਿੰਨੇ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਖੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਜੋ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਦਾ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਜਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਰੇ ਵੀ ਜਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅਮਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਾਈ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਔਖੀ ਜਨਾਬ ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਏ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਬੱਦਲ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹਰਕਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੀੜਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਚੀੜਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਜਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸੌਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਅਮੀਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਚਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਲੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਾਸਲ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਰ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ 'ਚ ਵੜੋਗੇ ਤੇ ਸੋਹ ਮਿਲਣਾ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਵੜੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਅਰਸਾ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣਿਆ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ 15-16 ਪਰ ਉਹਨੇ 20-25 ਮੇਰੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਜਾ ਨੇ ਮਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਗੀਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 10-15 ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਕੰਬਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਾਲ ਖਾਣ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।